మిమ్మల్ని మీరు ఒక బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్లో చూడండి, లేదా ఒక ఓషన్, అండ్ యూ సీ దిస్ స్మాల్ చైల్డ్, అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ ఇన్నర్ చైల్డ్. You see your inner child who is angry at yourself. మీ గురించి చాలా కోపంగా ఉన్నాడు. ఈరోజు మీరు ఆ ఇన్నర్ చైల్డ్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. ఎన్నో రోజుల నుంచి తెలియకుండానే ఈ ఇన్నర్ చైల్డ్ని బాధ పెట్టారు. ఆ ఇన్నర్ చైల్డ్తో ఈరోజు మీరు ఆ ఇన్నర్ చైల్డ్ని మీరు ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నారు. Touch your heart gently, softly. And just repeat this in your mind. I'm willing to forgive you. I'm willing to forgive myself. Look into the inner child యొక్క కళ్ళలోకి చూస్తూ చెప్పండి. I'm willing to forgive myself. అని నేను ఫర్గివ్నెస్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను. Willing to love myself. I'm willing to love myself. I love myself. I let go all the negativity. I let go all of negativity. I expect the best things. I turn every experience into a beautiful opportunity. I turn every negative experience into a beautiful opportunity. I'm sorry for seeing pain and regret. I release it. నేను దీన్ని పూర్తిగా రిలీజ్ చేస్తున్నాను. I forgive others. I'm sorry to blame you. I'm sorry to blame my past. I'm sorry to blame my parents. I'm sorry to blame my situations. ఇన్నాళ్ళు నా లిమిటెడ్ అండర్స్టాండింగ్తో సిచ్యువేషన్ని బ్లేమ్ చేశాను. ఐఎమ్ సారీ. I'm doing my best. My understanding is improving. నా అండర్స్టాండింగ్ ఇంప్రూవ్ అవడం వల్ల నా లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I say out to every negative thought that comes to my mind. I say out to every negative thought that comes into my mind. No person, no place, no thing has any power over me. That I am the thinker in my mind.
Build an AI model, ఎవరు but deploying it feels నన్ను నేను ఎలా ఫీల్ అవ్వాలో దాన్ని చెప్పలేరు. ఐ నో దట్ ఐఎమ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ మై డెస్టినీ. ఐ క్రియేట్ మై ఓన్ రియాలిటీ. My thoughts are created. Thank you so much. I'm not here to hold other people's fears and limitations. I go beyond. I have ability to create good things in my life. Thank you so much for being with me. Thank you, my dear inner child. I'm sorry for blaming you. నేను ఎన్నోసార్లు బ్లేమ్ చేశాను. ఐఎమ్ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. All is well in my world. Thank you. I love you. I welcome love and light and joy into my life. My future is glorious. My future is glorious. I experience love wherever I go. Every day. ప్రతిరోజు నేను లవ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నాను. Love is everywhere. I'm loving. I'm lovable. I'm loving. I'm lovable. I find myself expressing love to other people. I observe my life with joy. I observe my life with abundance. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am safe in the universe. I am safe in the universe. I am safe in the universe. Universe loves me and supports me. Universe loves me and supports me. I balance masculine and feminine energies. I am peace. I am at peace with myself. My body is perfect for me. Just give both the hands as if you are hugging yourself, your inner child. I love you always. I love you always. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for being with me. I am worth loving. I am guided throughout the day to make the right choices. I am guided throughout the day to make the right choices. Divine intelligence continuously guides me. Divine intelligence continuously guides me.
Divine wisdom always guides me. Thank you for this power and wisdom. I claim my power. Thank you. I love you. I balance the masculine and feminine sides of my body. I'm at peace and all is well. I'm at peace and all is well. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Take a deep breath and breathe out from your mouth. Just give a wonderful hug to your inner child. Look in your inner child eyes and say, I love you. I love you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. I love you. I love you. I love you. Great. Wonderful. Super. Slowly and gradually open your eyes. Slowly and gradually open your eyes. Good. సో ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది లవ్ని ఇస్తున్నారు ఇన్నర్ చైల్డ్కి? ఎస్, గుడ్. రీసెంట్గా 2 days బ్యాక్ ఐ సా మూవీ కాల్డ్, తెలుగులో ఒక మూవీ ఉంది వచ్చిందండి. చిన్న చిన్న మూవీస్, బట్ సమ్ మూవీస్ ఆర్ వెరీ హార్ట్ టచింగ్. సో చిదంబరం అనే ఒక మూవీ ఉంది, చిదంబరం, వెరీ రీసెంట్లీ. సో ఆ మూవీలో మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో తనకు మెల్లికన్ను ఉంటుంది. సో చిన్నప్పటి నుంచి తనందరూ ఎగతాళి చేస్తారు. చిన్నప్పటి నుంచి తను చాలా బాధ పెడతారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, స్కూల్లో టీచర్స్, అమ్మాయిలు, అండ్ he carries so much of pain. So at one point of time he's not accepting himself. తను యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయారు. సో ఐ సీ ద సిమిలర్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఆల్సో. నాకు చిన్నప్పుడు నత్తి ఉండేది, స్కూల్కి వెళ్ళే ప్రతిరోజు ఏడ్చేవాడిని. సో సమ్ టైమ్స్ ఆ సేఫ్ స్పేస్ మనం ఇవ్వగలగాలి మనతో ఉన్న వాళ్ళతో. ఆర్ యు విత్ మీ ఎవ్రీబడి? ఎస్, స్పెషలీ చిల్డ్రన్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ వాయిస్ ఇస్ టూ లో. ఓకే, ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్ నౌ? రైట్, ఓకే, గుడ్. సో ఫ్రెండ్స్, స్పెషలీ ఐ వాంట్ యూ టు ప్రొవైడ్ ద సేఫ్ స్పేస్. ఆ సేఫ్ స్పేస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మీరు మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడే ఆ సేఫ్ స్పేస్ని మీరు వేరే వాళ్ళకి క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో చిన్నప్పటి ట్రామా అనేది చాలా ఎక్కువగా మనం క్యారీ చేస్తుంటాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో పాజిటివ్ థింకింగ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆల్వేస్. వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్, వీ నీడ్ టు రిలీజ్. ఆ పాత ట్రామాటిక్ సిచ్యువేషన్ని, పాత ట్రామాస్ని మనం రిలీజ్ చేసేయాలి. ఓకే, సో మీ చైల్డ్హుడ్లో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెసే మళ్ళీ మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుంటాయి. మళ్ళీ మళ్ళీ అలాంటి సిచ్యువేషన్సే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటాం, రైట్? సో ప్లీజ్ రిలీజ్ ఇట్, అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టైమ్, టేక్ అ పిల్లో అండ్ స్టార్ట్ డాన్సింగ్. ఓకే, సేఫ్ వే టు ఎక్స్ప్రెస్. అండ్ లౌడ్ మ్యూజిక్ పెట్టేసుకొని చేయండి. ఓకేనా? గట్టిగా తిట్టాలనిపిస్తే తిట్టేసేయండి. ఎస్, బట్ డోంట్ షో ఆన్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్. ఓకే, దే ఆర్ వెరీ ప్రీషియస్. ఇస్ ఇట్ ఓకే ఎవ్రీబడి? డోర్ పెట్టేసుకోండి, ఎవరు రావద్దని చెప్పండి గంట వరకు, రైట్? అండ్ జస్ట్ బ్యాంగ్ యూర్ పిల్లో. సేఫ్ వే టు రిలీజ్. జ్యోతి గారు, స్పెషల్లీ విమెన్, బికాజ్ మెన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యాంగర్. చూస్తారా? మెన్ ఈజీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు యాంగర్, బట్ విమెన్ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్, రైట్?
So women, they express sadness easily. Sadness express చేస్తారు బట్ యాంగర్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు, రైట్? ఫర్ విమెన్ క్రైయింగ్ ఈజ్ నార్మల్, కరెక్ట్? సో but women needs to express anger and men needs to express sadness. So men needs to cry and women needs to bang it. Okay, so get ready. So the most eligible bachelor, right? Prasad garu ready? Prasad Chitta garu ready? Yes, sir. Ready, sir. Sorry, which book I forgot actually. The Science of Getting Rich, sir. Wow, Wiles D. Wattles. Wonderful. This is a wonderful book. See, all my favorite books are there. Good. Wonderful. Thank you, sir. Super. Okay, let us go live. And book reading is something that will take us to a next level of wisdom. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు రోజు వింటున్న బుక్స్ని కూడా దాన్ని అప్లికేషన్లో పెట్టండి. సో గ్రాటిట్యూడ్, అఫర్మేషన్స్, విజువలైజేషన్ ఇవన్నీ ఎలాగైతే చేస్తున్నామో బుక్ రీడింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే, సో హాయ్ ఎవ్రీవన్, హలో, హ్యాపీ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. సో ఆఫ్టర్ అ బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్ రిచువల్స్, మెడిటేషన్, releasing all the fears, anger, frustrations. So we are on to the beautiful topic now, book reading. So ee roju book reading cheyadaniki we are bringing a personality who is all rounder, who is a coach, who is trainer, and who is already into mutual funds and different industries. So who come always with energy. So tana yokka words tho wisdom ni share cheyabothuన్నారు ఈ రోజు. So let's welcome the most energetic, the most handsome, and the most eligible bachelor, Prasad Chitta garu, for this wonderful stage. So we welcome you, Prasad Chitta garu, to share your insights on the wonderful book called The Science of Getting Rich. Let's welcome Prasad garu. Welcome. Welcome, sir. Welcome, Welcome, Prasad garu. Prasad, Welcome, welcome. Thank you. Welcome. Heartily welcome. Thank you so much, sir. Wonderful. So Prasad garu, I gave you co-host and you can, yes, now unmute. Yes. Yes, the digital dice is yours and welcome you for your insights on the science of getting rich. Sure, sir. Please. Recording in progress. Yes, are you sharing? Screen share చేస్తున్నారా? Yes, sir. Yes. Okay, fine. ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఒకసారి టైప్ చేయండి ద సైన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రిచ్ అని. దిస్ ఇస్ ద బుక్ హూ ఇన్స్పైర్డ్ దిస్ Rhonda Byrne to write Secret Book. Yes, I gave you to permission to share. Science of Getting Rich by Yes, Walter sir. Isaacson. Yes. Yes, we can see the screen. Yes, the screen is visible. Yeah, thank you, sir. Can I start, sir? Yeah, please start it. Your time started already. Happy morning to everyone, Platinum family members. This is Chitta Prasad. Today, I am going to represent the powerful book, The Science of Getting Rich. ఓన్లీ సైన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రిచ్ అనే సమ్మరీ కనబడుతుంది, డౌన్లోడ్స్ కనబడుతున్నాయి, బట్ బుక్ కనబడట్లేదు. PDF కనపడలేదు, సార్. కనబడట్లేదు ఎందుకంటే మీరు ఆ స్క్రీన్ని అది షేర్ చేయలేరు, వేరే స్క్రీన్ కనబడుతుంది. మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. మీరు మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్లోకి వెళ్ళి అది షేర్ చేయండి. ఎక్కడైతే బుక్ ఉందో ఆ పేజ్ని షేర్ చేయండి. డెస్క్టాప్ని షేర్ చేయండి. అప్పుడు డెస్క్టాప్ పేజ్ ఏముందో అది కనబడుతుంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద బుక్. ఎస్, వి కెన్ సీ నౌ. ఇప్పుడు కనబడుతుంది. Yeah, okay. Thank you, sir. గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, ఎస్, వి కెన్ సీ ఇట్. Yeah, defining wealth. ఫుల్ స్క్రీన్ Richness చేయండి. in this- ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి. పైన ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి, ఫుల్ స్క్రీన్. ఎస్, ఇక్కడ పైన ఉంటుంది. పైన మధ్యలో ఇక్కడ లేదు, అది కాదు. దాని కిందికి రండి కొద్దిగా. ఐ కెన్ సీ ద యారో టాప్ రైట్.
ఇక్కడ టాప్ రైట్ కొద్దిగా పైన పైకి వెళ్ళండి, కొద్దిగా పైకి వెళ్ళండి. రైట్ సైడ్ లేదు, అది కాదు, అది కాదు, అది కాదు, అది కాదు. కింద చూడండి, Show ఇక్కడ full. ప్రింటర్ కనబడుతుంది, ప్రింట్ ఆప్షన్. దాని పక్కన మూడో Yes, ఆప్షన్, yes. మూడోది. అది కాదు, అది కాదు, అది కాదు, అది కాదు. దాని పక్కన అటు 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 ఇంకా ఎస్, అది ఎస్, ఎస్, ఎస్. ఫుల్ Oh, స్క్రీన్, super, అది ప్రెస్ super. చేయండి. Thank you. మ్మ్. Defining wealth. Richness in this book refers to having everything you can possible want in life. Being successful involves much more than money. It's about being who you want to be and living to your full potential, which also includes contribution, fulfillment, appreciation of beauty, etc. However, it is important to have money. Our society is structured such that we need money to buy, use, and organize things. When you have lots of money and can put it to good use, you can multiply your growth and impact. Author ఏమంటున్నాడంటే రిచ్నెస్ ఇన్ దిస్ బుక్ రిఫర్స్ టు హ్యావింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ పాసిబుల్ వాంట్ ఇన్ లైఫ్. మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఫస్ట్ మనము మైండ్లో అనుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ పాసిబుల్ వాంట్ ఇన్ లైఫ్. బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వాల్వ్స్ మచ్ మోర్ దెన్ మనీ. సక్సెస్ డస్ నాట్ మీన్స్ మనీ. సో మనీ ఉండటం మాత్రమే సక్సెస్ కాదంటున్నాడు ఆథర్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ బీయింగ్ హూ యూ వాంట్ టు బీ అండ్ లివింగ్ టు యువర్ ఫుల్ పొటెన్షియల్. నువ్వు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావో అండ్ లివింగ్ టు యువర్ ఫుల్ పొటెన్షియల్, which also includes contribution, fulfillment, appreciation of beauty, etc. Sir, కొన్ని తెలుగు వర్డ్స్ I cannot able to translate, sir. I can go with English. No. Right. Okay. There's nothing we can translate. See, just understand. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీవన్ మీ యొక్క ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఏంటో చూడండి. ఫుల్ఫిల్మెంట్, లైఫ్లో మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు దొరుకుతుంది? ప్రసాద్ గారు, యూ కెన్ షేర్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. Yes, sir. Our society is structured such that we need money to buy, use, and organize things. సొసైటీ ఎలా ఉందంటే మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఏం కావాలన్నా కూడా ఫస్ట్ మనీ కావాలి. ఏం కొనుక్కోవాలన్నా, ఏది యూస్ చేసుకోవాలన్నా, ఆర్గనైజ్ చేయాలన్నా కూడా ఫస్ట్ మనకి మనీ చాలా ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ అండ్ కెన్ పుట్ ఇట్ గుడ్ యూస్, యూ కెన్ మల్టిప్లై యువర్ గ్రోత్ అండ్ ఇంపాక్ట్. మనకి ఎప్పుడైతే లాట్ ఆఫ్ మనీ ఉంటుందో దాన్ని మనం యూజ్ చేయడం రెడీగా ఉంటామో అప్పుడు మనం మన గ్రోత్ ఇంపాక్ట్ ని మల్టిపుల్ చేస్తామన్నమాట. Getting rich is a science. According to Wattles, getting rich is an exact science. It works like a set of algorithms, much like the mathematical laws of addition and subtraction. By applying the science in this book, anyone can get rich. రిచ్ అవటం అనేది ఎగ్జాక్ట్గా సైన్స్ మాత్రమే. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ ఎ సెట్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్. అది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే అల్గారిథం లాగా. మనకి ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక రీల్ చూసామంటే స్క్రోల్ చేస్తుంటే సేమ్ అలాంటివి వస్తుంటాయి. సో మన మైండ్లో ఉండే థాట్స్ కూడా రిచ్ అవ్వాలి అనే థాట్స్ ఉంటాం. దానివల్ల మాత్రమే మనము రిచ్ అవుతాము. యువర్ ఎబిలిటీ టు బికమ్ రిచ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్, టాలెంట్, ఎబిలిటీ టు సేవ్ మనీ, నార్ యువర్ చాయిస్ ఆఫ్ బిజినెస్, నార్ ప్రొఫెషన్. Two people with similar circumstances or talent can end up with vastly different levels of wealth. రిచ్ అవ్వాలనే ఎబిలిటీ అనేది కేవలం ఎన్విరాన్మెంట్ మీద, టాలెంట్ మీద, ఎబిలిటీ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉండదు. అండ్ చాయిస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. టూ పీపుల్ విత్ సిమిలర్ సర్క్యుమస్టాన్సెస్. ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఒకే పరిస్థితి వస్తే దాంట్లో ఒకళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు, ఇంకొకళ్ళు దాంట్లో బాధగా ఉంటారు. Instead, it depends solely on whether you think and act in accordance with the laws of getting rich. The test, if this law is real, you need to apply it yourself. సరే, తెలుగులో చెప్పగలరా దీన్ని కొంచెం క్లియర్? ఇట్స్ ఓకే, మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా అనిపిస్తే అలా చెప్పండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Okay. The book is presented in 17 short chapters. In this summary, we have organized the key ideas into 3 key parts: establishing the truths,
thinking in the certain way and acting in the certain way. Part 1. Embracing the truths. The science of thinking rich begins with you fully embracing several truths. So you can think and act in accordance with these truths to create massive wealth. At the most fundamental level, everything in the universe is made of the same original substance. It is formless, supremely intelligent, and permeates everything around us, including organic and inorganic things and the spaces between them. It is behind the very creation of the universe. It is everywhere, infused in and connected to everything. Wattles uses many terms interchangeably to describe this substance, including formless substance, thinking substance, original substance, supreme intelligence, living presence, God, and nature. For this summary, we will refer to it mainly as a source and occasionally as nature of God. The source is pro-life and procreation. It flows naturally toward anything and anyone that supports life, creation, and a fuller expression of life. Thoughts trigger the process of creation. Every thought leaves an impression in the source and triggers the process of giving form to that thought. If you think of a house, the form of the house is impressed upon the source. It automatically sets the wheels in motion to create the house. This could be in the form of changes to the commerce or construction in industries, or the formation of raw materials required to someday build that house. Such creation generally flows along existing paths, lines of growth and action. The results are not instantaneous. For example, the thought of an oak tree will immediately trigger the process of its creation, though it may take centuries for the tree to be fully formed. Human beings are thinking centers. Mankind can originate thought when we imagine things. We form them in our minds and impress these thoughts on the source. This triggers the process of creation. Every action you take, everything you create with your hands, and every item that you see all originates from an invisible thought. The only way to create tangible wealth is to begin with your thoughts. Next chapter, thinking in the certain way. We will now take a closer look at how the source works and how to think in the specific way that brings wealth to you. Create, don't compete. Most people have the wrong perspective about wealth. They see it as a finite resource that's limited and are controlled by certain people or instructions. Thus, they are afraid to lose out and fear that others will steal their riches or opportunities. They try to get more at the expense of others, competing or even taking advantage of others for their own gains. In reality, there is more than enough for everyone. The source is of infinite supply and can never be depleted. Thus, there is always more than enough riches for everyone. No one can monopolize opportunity or wealth. There are always opportunities around you, even though the form of such opportunities constantly evolves. If you follow the rules in this book, flow with the tide, and capture available opportunities, no one can keep you down or withhold riches from you. Abundance for all. Earlier, we explained that the source is pro-life and procreation. It does not take something away from one party to give to another. Instead, it moves in a way that gives more life to all. Do not seek riches solely for personal gratification. It means for your own selfish enjoyment or interests. Engage in rivalry. It means compete with others. Nor charity. Sacrifice yourself solely for the good of others.
Do seek riches in a way that creates more for you and others. To do so, you must look beyond what is visible. Focus on creating with the source, which will never run out and cannot be taken away from you. You have the right to be rich. Remove all notions that money is bad or that God frowns upon. Paul said that it is God that worketh in you to will and to will and do. The source God. Nature or the universe, whichever terms you relate to, wants you to be rich and have more it. It wants you to become the vessel through which it channels creative energy. The key to creating wealth while staying the harmony with the source is to benefit others as well as yourself. The secret to creating value for all involved is to give more to others in use value than what you take in cash value. For example, if you sell an Eskimo a famous piece of art worth of $2 million for $200, you are not creating value, for he has no real use for it. However, if you sell him a gun or heater for the same amount, you are adding value. It's always possible to transact in a way that creates more value for everyone involved. The value of knowledge, like the ideas in this book, can be worth much more to the user than the cash value of the book. Likewise, you can set up your business to give your employees opportunities to grow and make much more money than just the cash salary you give them. Next, faith and gratitude. ప్రసాద్ గారు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వాట్ ఎవర్ అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు రీడ్ చేశారు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎవర్ అంటే మీకేమనిపిస్తుంది ఈ పాయింట్స్ వల్ల అబండెన్స్ అందరికీ ఉండాలి అండ్ ఇప్పటి వరకు చదివిన దాంట్లో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ గివ్ మీ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ గివ్ అస్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్. Yeah, you have the right to be rich. మనకి రిచ్ అయ్యే రైట్స్ ఉన్నాయి. రిమూవ్ ఆల్ నోషన్స్ దట్ మనీ ఈస్ బ్యాడ్ ఆర్ దట్ గాడ్ ఫ్రౌన్స్ అపాన్. అందరూ ఏమనుకుంటాం అంటే మనీ బ్యాడ్ లేకపోతే గాడ్ నాకు ఆపిస్తున్నాడు అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. మనీ అనేది బ్యాడ్ కాదు, దట్ ఈస్ ఎనర్జీ. అండ్ గాడ్ ఫ్రోన్స్ అపాన్ అంటే గాడ్ మనల్ని మనీ ఎర్న్ చేయకుండా ఆపిస్తున్నాడు అనేది కూడా దట్ ఈస్ రాంగ్ మిత్ అనమాట. పాల్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ దట్ వర్కెత్ ఇన్ యూ టు విల్ అండ్ టు డూ. The source. Nature of the universe wants you to be rich and have more. యూనివర్స్ మన బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు రిచ్ అవ్వాలని ఆలోచిస్తుంది. మనల్ని ఎప్పుడు ఆపాలని కానీ మనం సంపాదిస్తుంటే దాన్ని రాకుండా ఆపాలని కానీ యూనివర్స్ చేయదు, నేచర్ చేయదు, గాడ్ చేయడు. ఇట్ వాంట్స్ యూ టు బికమ్ ద వెజల్ త్రూ విచ్ ఇట్ ఛానల్స్ క్రియేట్ ఎనర్జీ. The key to creating wealth while staying in harmony with the source is to benefit others as well as yourself. మనము క్రియేటింగ్ వెల్త్ చేయాలంటే బెనిఫిట్ మనకు మాత్రమే కాకుండా మనం ఏ బిజినెస్ ఇస్తున్నామో దాంట్లో వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ అవ్వాలి. మనం తీసుకునే దానికంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ అ వే Yes, yes. ఆఫ్ గెటింగ్ మోర్ మనీ. సైన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రిచ్ అనేది ఏంటండి ఫ్రెండ్స్? ఇట్ ఈస్ ఆల్జీబ్రాలో ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, a+b² = a² + 2ab+b². అదొక ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములాని ఎవరు అప్లై చేసినా అదే రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో మనీ కూడా సైన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రిచ్ అంటే ఏంటి? సైన్స్ అంటే ఇట్స్ అ ఫార్ములా. సో ఆ ఫార్ములాని ఎవరు అప్లై చేసినా వాళ్ళకి డబ్బు వస్తుంది. అందరూ టైప్ చేయండి, మోర్ వాల్యూ అని టైప్ చేయండి. సో మోర్ వాల్యూ ఇవ్వాలి అంతే. మనం ఇప్పుడు 200 రూపాయలు ఒక ఒక గొడుగు మీరు అమ్ముతున్నారు. సో గొడుగు ఎక్కడ అమ్మాలి? ఇక్కడ వర్షం అయితే ఎక్కువ పడుతుందో అక్కడ అమ్మాలి, రైట్? సో ఆ గొడుగుని తీసుకెళ్ళి మీరు ఎక్కడో వర్షం లేదు, ఎండ లేదు, అక్కడ అమ్మితే దానికి వాల్యూ లేదు, రైట్? సో మోర్ వాల్యూ, సింపుల్. ఎక్కువ వాల్యూ ఇవ్వాలి. మీరు ఒక లెక్చరర్ అవ్వచ్చు, టీచర్ అవ్వచ్చు, ఒక
మీరు ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తుండొచ్చు, బిఎస్ఎన్ఎల్లో పనిచేస్తుండొచ్చు. మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీరు వాల్యూ ఎక్కువ ఇవ్వాలి అంతే. వాల్యూ ఎక్కువ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా డబ్బు ఎక్కువ వస్తుంది, రైట్? ఎంత ఎక్కువ వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నారు, మోర్ వాల్యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, గో ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్ ప్రసాద్ గారు. Yeah, faith and gratitude. Once you have impressed your thought on the source, have the faith that your request will definitely arrive. Claim it as if it is already yours. మనం ఎప్పుడైతే ఒక ఆలోచన వచ్చింది అనుకున్నామో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ అదే కావాలనుకోవాలి. మనం ఊహించుకోవాలి. క్లైమ్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్రెడీ యువర్స్. అది మనకు వచ్చినట్టుగా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు కీప్ వరీయింగ్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ హౌ ఇట్ విల్ బి డెలివర్డ్. అది ఎలా అవుతుంది అని మనం ఆలోచించకూడదు, వరీ అవ్వకూడదు. The source is connected to all things and knows the best way to make things happen in a way that benefits everyone involved. It may create certain events or bring certain people to you, all of which jointly deliver what you want. What you must do is to think in harmony with the source, have faith and act in a certain way, which we will cover in the next section. To build your faith, you can make progressively bigger requests, rebuilding your vision as you do so. The law of gratitude says that action and reaction are always equal and move in opposite directions. When you offer gratitude in response to a gift, the forces of giving and receiving are in harmony. Law of gratitude. ఇది ఏం చెప్తుందంటే రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ అండ్ మూవ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. మనకు ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఏమున్నాయని మనం దానికి హ్యాపీ చెప్తాం, థ్యాంక్స్ చెప్తామో మనకు వచ్చేయన్నీ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఏ గిఫ్ట్, ద ఫోర్సెస్ ఆఫ్ గివింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఆర్ హార్మోనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన 10,000 అనుకోండి, 10,000 మాత్రమే ఉన్నాయని సఫర్ అవుతూ ఉండకుండా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 10,000, ఐఎమ్ హ్యాపీ టు హ్యావింగ్ 10,000 ఉన్న వాటికి మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటే యూనివర్స్ ఇంకా ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. The stronger your gratitude, the stronger the reaction from the source, and the faster good things come your way. It's common for people to cut off their connection with God or the source once they get what they want. యాక్చువల్గా పీపుల్ ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళకి ఏదైతే కావాలో అది సంపాదించిన తర్వాత ఇంక మర్చిపోతారు, వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళని, గాడ్ని మర్చిపోతుంటారు. They fail to acknowledge their gifts with gratitude or even complain about what they have received. If you feel disconnected or focus on your inadequacy, you impress these thoughts on the source and bring them to you. Yeah, it's common for people to they fail to acknowledge their gifts with gratitude. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఏవేది వచ్చాయో దాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోతారు, దానికి థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఫెయిల్ అయిపోతుంటారు అనమాట. ఆర్ ఈవెన్ కంప్లైన్ అబౌట్ వాట్ దే హ్యావ్ రిసీవ్డ్. ఉన్న వాటిలో కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇంకా నాకు ఇంతే వచ్చాయి, నాకు ఇంతే ఉన్నాయి, నాకు ఇంకా కావాలి అని. If you feel discontented or focus on your inadequacy, you impress these thoughts on the source and bring them to you. మనం ఎప్పుడైతే లేని వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము, ఇన్ఎడిక్వసీ, నాకు కారు లేదు, నాకు ఇల్లు లేదు, నాకు బిజినెస్ లేదు అని లేదు అని ఆలోచిస్తుంటాము, యూ ఇంప్రెస్ దీస్ థాట్స్ ఆన్ ద సోర్స్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ టు యూ. అలాంటి సర్కిమాషన్స్ని, అలాంటి వాటిని మనం లైఫ్లోకి ఇన్వైట్ చేస్తుంటాం అనమాట. Gratitude and faith reinforce each other. When you are grateful, you expect more good things, faith, which brings them to you. మనం ఎప్పుడైతే ఉన్నవాటి గ్రేట్గా ఉంటామో యూ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ గుడ్ థింగ్స్, అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వస్తుండే మనకి యూనివర్స్ నుంచి. డెవలప్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ బీయింగ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ గుడ్ థింగ్, బిగ్ ఆర్ స్మాల్, దట్ కమ్స్ టు యూ. ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే ఉందో దానికి హ్యాపీ చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. హ్యాబిట్ అయిపోవాలి. నాకు డ్రింకింగ్ తాగడానికి వాటర్ ఉంది, ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఉండడానికి ఇల్లు ఉంది, ఐఎమ్ హ్యాపీ. నేను మాట్లాడుతున్నాను, సిస్టమ్ ఉంది, ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఇంటర్నెట్ ఉంది, ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో మనకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవడం అలవాటు చేసుకుంటూ ఉండాలి.
Don't waste time and energy feeling upset about what you lack, nor complain about others' inadequacies or mistakes. మనకున్న టైం ఎప్పుడు కూడా వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. దేనికోసము? అప్సెట్, బాధపడటం కోసము, ఏదైతే లేదో దానికోసం బాధపడటం, నా కంప్లైంట్ అబౌట్ అదర్స్. నాకు వాళ్ళు అలా చేయట్లేదు, నాకు అది ఇమ్మంటే ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు బాగలేదు, వీళ్ళు బాగలేదు అని కంప్లైంట్ చేసే విధంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అంట. Have a clear, consistent mental picture. In order for the source to deliver what you want, you must first hold and transmit a clear, precise mental picture of it. మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో దాని గురించి యు మస్ట్ హోల్డ్ ట్రాన్స్మిట్ అ క్లియర్ పిక్చర్. మనకి ఇంత కావాలేమో క్లారిటీ కావాలి. ఇప్పుడు నాకు 1 lakh కావాలనుకోండి, ఆ 1 lakh కావాలంటే క్లారిటీ, సోర్స్ ఏంటి, ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది, దానికి ఏం చేయాలి మనం? నాకు 1 lakh కావాలి, 1 lakh కావాలి, 1 lakh కావాలనుకున్నాం, ఏం చేయట్లేదు, ఎలా వస్తుంది అది? సో దాని గురించి క్లియర్గా మైండ్లో దానికి ఒక పాత్ కావాలి. సో హౌ టు ఎర్న్ 1 lakh? మై ఇన్కమ్, మై బిజినెస్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్, సో ఐ వాంట్ టు సెల్ 1 పాలసీ, and else I want to recruit an advisor. Without doing the things, when you are writing, I want 1 lakh, I want 1 lakh, how can we get money? సో మనకి ఏం కావాలి, ఎంత కావాలి, అది ఎలా కావాలనేది క్లియర్గా పిక్చర్ అనేది మెంటల్గా మైండ్లో ఉండాలి. It's not enough to have a vague idea that you want to live better or have more money. Consider what exactly you want and go over it in grateful detail to sharpen your mental picture. For example, crystallize every detail of your desired house, including its surrounding and furnishings. ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఏం కావాలో అది కోరుకోవాలి. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎఫర్ట్ ఓన్లీ. నా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను ఇండియా పిఎం అవ్వాలి, తెలంగాణ సీఎం అవ్వాలి అంటే అలాంటి కోరుకోవడానికి మన దగ్గర వర్త్ ఉందా లేదా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వర్త్, యూ కెన్ గో ఇట్. వన్స్ యూ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ మెంటల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ వాట్ యూ వాంట్, హోల్డ్ ఇట్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇన్ యువర్ మైండ్. మనకి ఏం కావాలనుకుంటున్నావో అది మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు నేనున్నాను, నా పెళ్లి చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ద ట్రూత్, అది వ్యాలిడ్, దాని మైండ్లో అనుకుంటూ ఉండాలి. హోల్డ్ ఇట్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇన్ యువర్ మైండ్. మోస్ట్ పీపుల్ నెవర్ గెట్ డౌన్ టు క్రిస్టలైజింగ్ వాట్ దే వాంట్, or they get distracted easily by other things. To form and hold a clear, consistent image of something, you must have a strong desire for it. Formulate your vision and vivid images, not tons of words. Without clarity, no amount of contemplation, prayers or affirmations will work. ఇందాక చెప్పినట్టుగా మన క్లారిటీ లేకుండా ఓన్లీ మనం మార్నింగ్ లేవగానే అనుకుంటూ ఉన్నాము, నాకు 1 lakh కావాలి, నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలి, నేను 1 lakh కావాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలి. బట్ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, 1 lakh కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇదంతా మనకి స్ట్రాంగ్గా మైండ్లో క్లారిటీ లేకపోతే నో అమౌంట్ ఆఫ్ కంటెంప్లేషన్, ప్రేయర్స్ ఆర్ ఎఫర్మేషన్ విల్ వర్క్. మనం ఎంత ప్రే చేసినా, ఎంత ఎఫర్మేషన్ చేసినా కూడా ఇట్ డోంట్ వర్క్ అనమాట. క్రియేట్ ఏ సెల్ఫ్ రీఇన్ఫోర్సింగ్ సైకిల్. Crystallize a definite mental picture of what you want. Consistently replay the details and the sensations so it strengthens your desire and makes it easier to hold the picture in your mind. Crystallize a definite mental picture of what you want. What you said, మనకేం కావాలో మైండ్ అనుకుంటూ ఉంటాం. కాన్స్టెంట్లీ రీప్లే ద డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి మధ్యలో వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళన్న మాట వల్ల కోపడటం, బాధపడటం అవుతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ మనం సిచ్యువేషన్ మార్చుకొని మన మైండ్లో ఉన్న గోల్ పక్కకు పెట్టి ఈ బాధ వైపు కానీ ఈ యాంగ్రీనెస్ ఆలోచించుకున్నాం అనుకోండి, మన గోల్ ఏదైతే ఉంటుందో మర్చిపోతాం దాన్ని. సో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి లైఫ్లో. ఇప్పుడు నేను అనుకున్నాను 1 lakh కావాలని, ఒక పాలసీ కోసం వెళ్ళాను, అక్కడ ఏదో బ్యాడ్ జరిగింది, ఇన్సెన్స్ వద్దన్నాడో, కోపడ్డాడు. మనకి కావాల్సిన గోల్ మర్చిపోయి ఆ కోపడ్డదాన్ని మైండ్లో ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, హౌ కెన్ రీచ్ ద గోల్? సో కాన్స్టెంట్లీ రీప్లే ద డీటెయిల్స్ అండ్ సెన్సేషన్స్ so it strengthens your desire and makes it easier to hold the picture on your mind. Apply willpower to yourself, not others. Don't direct your energy and willpower toward influencing or changing others. మన విల్ పవర్ ఎప్పుడు కూడా మన కోసం వాడుకోవాలి, నాట్ అదర్స్. డోంట్ డైరెక్ట్ యువర్ ఎనర్జీ అండ్ విల్ పవర్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఆర్ చేంజింగ్ అదర్స్.
మన ఎనర్జీని ఎప్పుడు కూడా మన కోసం వాడుకోవాలి. వేరే వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కోసమో, వేరే వాళ్ళు మార్చడం కోసమో మనము వాడకూడదు. ఎన్ఎల్పిలో ఒక టూల్ సార్ చెప్తారు. మనం ఎన్ఎల్పి నేర్చుకున్నా, ఇంకేం నేర్చుకున్నా కూడా వేరే వాళ్ళని మనం మార్చలేము. మనం మారాలి తప్ప వేరే వాళ్ళు మార్చలేము. సో మనము వేరే వాళ్ళు మార్చాలనో, వేరే వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలనో మన ఎనర్జీ వాడుకోవద్దు. Do not impose your will on others. Example, take things from others, force them mentally or physically to do what you want them to do, or even insist they do something for their own good. మన విల్లింగ్ ని వేరే వాళ్ళని అలా చేయమని, మీరు చేయండి అని గట్టిగా ఫోర్స్ చేయకూడదు. మెంటల్లీ ఆర్ ఫిజికల్లీ టు డూ వాట్ యు వాంట్ దెమ్ టు డూ. వాళ్ళు ఏం చేయాలని ఫోర్స్ గా మనం చేసామనుకోండి, ఎనర్జీ మొత్తం అక్కడే మనకి డ్రైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి యూజ్ ఏమి ఉండదు. Likewise, don't try to project your will out into space or insist the source delivers something in a certain way. This will only create negative impressions that negate your positive request. Instead, use your willpower on yourself. Use the energy to clarify your mental picture and impress it on the source. Then let the source chart the best path to attain the goals. Once you know what to think and do, use your willpower to force yourself to think and do those things. ఎనర్జీ మన దగ్గర ఏముంది, దాన్ని క్లారిఫై యువర్ మెంటల్ పిక్చర్, దాన్ని మనం క్లారిటీగా వాడుకోవాలి. అండ్ ఇంప్రెస్ ఇట్ ఆన్ ద సోర్స్, ఆ సోర్స్ ఏమైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంప్రెస్ చేయాలి. దెన్ లెట్ ద సోర్స్ చార్ట్ ద బెస్ట్ పాత్ టు అటైన్ దోస్ గోల్స్. వన్స్ యూ నో వాట్ టు థింక్ అండ్ డూ, యూజ్ యువర్ విల్ పవర్ టు ఫోర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ టు థింక్ అండ్ డూ దోస్ థింగ్స్. మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో మనకు తెలిస్తే, ఫస్ట్ ఏం ఆలోచిస్తాం తెలిస్తే దాని మీదే ఏం చేయాలో ఫోకస్ అక్కడ పెట్టాలన్నమాట. యూజ్ యువర్ విల్ పవర్ టు ఫోర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ టు థింక్ అండ్ డూ దోస్ థింగ్స్ ఓన్లీ. వాట్ యూ నోటీస్ అండ్ థింక్ అబౌట్ విల్ షేప్ యువర్ బిలీవ్స్. యూజ్ యువర్ విల్ పవర్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ వాట్ యూ వాంట్. అవర్ థాట్స్ క్రియేట్ అవర్ రియాలిటీ. మనం ఎలా ఆలోచిస్తామో అలాగే అవుతాము. అలాగే మనం నోటీస్ చేయాలి మనం ఎలా అవ్వాలనుకుంటున్నాం అనేది. యూజ్ యువర్ విల్ పవర్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ వాట్ యు వాంట్. మనకున్న ఎనర్జీ అంతా కూడా, విల్ పవర్ అంతా కూడా మనకి ఏం కావాలో వాటి మీదే ఫోకస్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, నిన్న నేను మీటింగ్కి వెళ్ళానండి. నేను వాళ్ళకి చెప్పాను, ఒక పాలసీ గురించి ఆలోచిస్తూ అడ్వైజరీ జాయిన్ అవ్వమంటే, నేను చేస్తానా చేయలేనేమో అనే మైండ్లో ఉంది అని చెప్పారు. నేను ఒకటే మాట చెప్పాను, నేను చేస్తానో లేదో అనే థాట్ మైండ్ రావద్దు, నేను చేయగలను. మీరు మార్నింగ్ లేచారు, ఒకటే థాట్ రావాలి మైండ్లో, ఇవాళ పాలసీ అమ్మేసేయాలి. నైట్ పడుకుంటున్నారు, వేరే థాట్లు ఏం మైండ్లో థాట్లు ఏం రావాలి, టుడే ఐ వాంట్ టు గో, టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెల్ ఏ పాలసీ. అంతే తప్ప నేను చేస్తానో లేదో అనే సెల్ఫ్ డౌట్ మీకే ఉందనుకోండి, అవి ఎట్లా మీరు సాధిస్తారు, ఎలా వస్తుంది గోల్స్ మీకు ఎలా చదువుతారు అని చెప్పాను నిన్న. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ రిచ్, డు నాట్ థింక్ ఆఫ్ యువర్ పాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్, కంప్లైంట్ టు అదర్స్ అబౌట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. మనం రిచ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు పాస్ట్ లో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఆలోచిస్తూ నేను అప్పుడు 1000 రూపాయలు లేకుండా బాధపడ్డాను, ఇప్పుడు అవ్వగలనా, ఇప్పుడు సాధిస్తానా లేదా, అండ్ కంప్లైంట్ టు అదర్స్ అబౌట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. చాలా మంది ఏం ఆలోచిస్తారంటే, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం ఉంది చెప్తూ ఉంటారు. మెయిన్ చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది, అది ఇంకా డబల్ అవుతుంది. మన ప్రాబ్లం ఉంటే సాల్వ్ చేసుకోవాలి, దానికి రూట్ చూసుకోవాలి, ఎలా చూసుకోవాలి, ఏం చేస్తే అవుతుంది. అలా కాకుండా వేరే వాళ్ళు చెప్పి ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఇంకా నేను ఇంకా వాళ్ళు చెప్పి మల్టిపుల్ అవుతుంది ప్రాబ్లము, సబ్ట్రాక్షన్ అవ్వదు. స్పెండ్ యువర్ టైం, ఎనర్జీ అండ్ అటెన్షన్ నౌ ఆన్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్. మీ టైము, మీ ఎనర్జీ, అటెన్షన్ అన్ని కూడా మీకు ఏం కావాలనుకుంటున్నారో వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. ద బెస్ట్ వే టు అడ్రస్ పవర్టీ ఈస్ నాట్ టు ఫైట్ ఇట్ ఆర్ ఈవెన్ సాక్రిఫైస్ వాట్ యు హ్యావ్ ఫర్ చారిటీ. It is to get rich yourself, inspire or educate others to become rich, and focus on new ways to create riches for yourself and the world. Treat poor people with joy and respect, not with pity, as if they are already becoming rich, and inspire them to find their own way to riches. మనం ఎప్పుడు కూడా మనకంటే చిన్నవాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళని చూసి ఇన్సల్ట్ చేయడం కానీ హేట్ చేయడం కానీ చెప్పకుండా,
ప్రతి ఒక్కళ్ళు టాలెంట్ ఉండదు ఒకటి. ఆ టాలెంట్ ఏంటో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని వాళ్ళు మోటివేట్ చేయాలి. నీకు ఈ టాలెంట్ ఉంది, సో యూ కెన్ డూ దిస్, యూ కెన్ డూ దిస్ అని వాళ్ళని వాళ్ళు మోటివేట్ చేయడం ద్వారా దే కెన్ బికమ్ రిచ్. అండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద సెటన్ So వే. we'll just wind up. Summary ante just finally we'll wind up. Okay, in next 2 to 3 minutes. Yeah. Okay. Take efficient action. Taking efficient action means to fill your present place. You can only take action now in the present. If there is something you can do now to create success, do it. Don't fret over the past or wait for things to happen in the future. Do all that you can today, every day. సో మనం ఎప్పుడో ఒకటి ఆలోచిస్తుంటాం పవర్ ఆఫ్ నవ్ అని. నవ్ కానీ అది బుక్ లో ఉంటుంది, కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయము. ఒక యాక్షన్ అవగానే అది ఎందుకు అయింది, ఎందుకు ఇలా అయింది, నా లైఫ్ ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. లేదంటే ఫ్యూచర్ లో గోల్స్ ఏంటి, నేను ఏం చేయాలి, ఎప్పుడు ఆలోచిస్తుంటాం తప్ప మనం దాంట్లో లివ్ చేయము. లైఫ్ ఎప్పుడు థింకింగ్ కాదు, లైఫ్ ఈజ్ లివింగ్. సో ఆల్వేస్ ట్రై టు యాక్ట్ నౌ. మనకి థాట్ రాగానే డీప్ బ్రీత్, focus on breath, then automatically your mind will go to present situation. However, don't overwork or rush into work meant for the future out of worry that you won't have enough time or opportunity. It's not about how much you do, but how efficiently you do them. Most people set their intention fervently, then end up taking action in a half-hearted, distracted way. Put 100% of your focus into whatever action you are currently taking, holding your vision as you perform your tasks. మన 100% ఫోకస్ అనేది మనకేం కావాలో పూర్తిగా ఉండాలి. It won't work if you pray fervently once a week, then forget about your vision. Everything you think, say, do must be aligned with your definite purpose. మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో దాని మీద 100% వర్క్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ యూ థింక్, సే, డూ మస్ట్ బి అలైన్డ్ విత్ యువర్ డెఫినెట్ పర్పస్. హ్యావ్ ద ఫెయిత్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ దట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ నౌ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ యువర్ విజన్. సార్ ఇంకా మెయిన్ చేయమంటారు, ఇంకా మెయిన్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే టోటల్ టైం పడుతుంది కదా. I think టైం చాలా పడుతుంది. దట్ జస్ట్ వైండ్ అప్. మెయిన్ పాయింట్స్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది అవి చెప్పండి అంతే 1 minute లో. Yeah. ఈ బుక్ లో Live and- ఎస్ Live and spread the truth. The science of getting rich is essentially built on this simple truth that you can generate any thought and impress it on the source to cause it to take concrete form. When you embrace this truth and know you can create whatever you want, you will no longer fear scarcity and competition. Unfortunately, this truth contradicts most of the what we see and hear around us. To think in a way that will make you rich, you must focus only on the truth, regardless of how things appear to be. Put aside whatever you know or think you know about the universe, money, and wealth. Stop reading or watching any material that contradicts the truth in this book. Instead, keep reading and contemplating the statements below until you know them by heart and believe 100% that they are true. Live and spread the truth, so you become rich and also help others to get rich. Existing governments and people in power may try to keep the masses ignorant and in poverty. However, no institution or system can stop you from becoming rich if you follow the truths in this book. మనం రిచ్ అవ్వాలని గట్టిగా పట్టుబడితే మనల్ని ఆపేవాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు. ఏ గవర్నమెంట్ ఆపదో, ఏ పీపుల్ ఆపదో, యూనివర్స్ లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంటూ ఏమీ ఉండదు. నో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ సిస్టమ్, ఏ సిస్టమ్ కూడా మనం ఆపదు. మనం గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోవాలి, నేను ఇవాళ ఇంత సంపాదించుకోవాలి, దాని సోర్స్ ఏంటి, దాని డైరెక్షన్ ఏంటి, ఆ పాత్ ఏంటో మన మైండ్ లో మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయ్యాము అంటే ఈ బుక్ లో ఉన్న ఎర్లియర్ ఉన్న పేజెస్ ప్రకారం 100% we can become rich.
When there are enough people advancing and becoming rich, entrenched systems that perpetuate scarcity and poverty will naturally change. Yeah. Thank you, sir. It's over. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Can we give a big round of applause? Prasad Garu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you So for the friends, opportunity. It's the first time I am reading book. yeah, that's fine. That's fine. Thank you so much. sir. Thank you. Nice. Friends, actually, Science of Getting Rich book is an amazing book. See that year, 1860, 1911. Okay. So 120 years back. ఓకే ఈ బుక్ వచ్చిందండి మార్కెట్లోకి 1903లో పబ్లిష్ చేయబడింది 1903 కరెక్ట్ సో వీఆర్ ఇన్ 2026 బట్ స్టిల్ ద ఫార్ములా అప్లైస్ ఇప్పుడు కూడా ఆ ఫార్ములా అదే విధంగా పనిచేస్తుంది సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి అందరూ టైప్ చేయండి దెర్ ఈస్ ద సబ్స్టెన్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఈ బుక్లో ఒక సబ్స్టెన్స్ గురించి చెప్తారండి దాన్ని థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటారు అందరూ టైప్ చేయండి థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ సో ఇది ఫార్మ్లెస్లో ఉంటుంది అది ఏ ఫామ్ అయినా క్రియేట్ చేయబడుతుంది అది ఏ ఫామ్లోకైనా రాగలుగుతుంది దాన్ని మనం థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం సో మన థాట్స్ ద్వారా ఆ థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలం దేని ద్వారా మన థాట్స్ ద్వారా ఆ థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ అది గోల్డ్లో కన్వర్ట్ అవ్వగలదు ఒక 30 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్లో కన్వర్ట్ అవ్వగలదు ఒక 100 ఫ్లోర్స్ ఒక 100 క్రోర్స్లోకి కన్వర్ట్ గలదు ఏదైనా కన్వర్ట్ అయ్యే కెపాసిటీ దానికి ఉంది దాన్ని మనం థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ బుక్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఆ థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ గురించి ఈ బుక్ మాట్లాడుతుంది మీరు ఇంకా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారు ఐ థింక్ వెయిట్ ఐ జస్ట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ సీ యా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఫ్రెండ్స్ థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ అది ఏదైనా క్రియేట్ చేయగలదు మరి మీరేం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్లో ద థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ సో ఇంటెలిజెంట్ అది ఏదైనా కన్వర్ట్ అవ్వగలదు దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఓన్లీ థాట్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఈ చాప్టర్ ఈ బుక్లో ఎక్కువగా చెప్పింది గ్రాటిట్యూడ్ గురించి అండి ఇప్పుడు మనం చాలా చూస్తున్నాం బట్ 1903లో థింక్ అబౌట్ ఇట్ 120 years బ్యాకే గ్రాటిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడిన ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎవరంటే వాల్స్ డి వాటిల్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది తను గ్రాటిట్యూడ్ గురించి రొండా బర్నీ బుక్ ఎప్పుడు వచ్చింది 2007లో వచ్చింది 2007 1903 సో అంటే ఎప్పుడో వచ్చిన బుక్ తను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి రొండా బర్నీ బుక్ రాసేలా చేసింది ఆ థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ని మీరు ఎలా మార్చాలనుకుంటున్నారు ఆ థింకింగ్ సబ్స్టెన్స్ని మీరు ఒక విల్లలా మార్చాలనుకుంటున్నారా లేదా ఒక జాబ్లా మార్చాలనుకుంటున్నారా థింక్ క్లియర్లీ అండ్ హోల్డ్ విత్ గ్రాటిట్యూడ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అందరూ టైప్ చేయండి నో డౌట్ క్లియర్ మెంటల్ ఇమేజ్తో క్లియర్ ఫెయిత్తో గ్రాటిట్యూడ్తో ప్రతిరోజు యాక్షన్ తీసుకోవడం దీంట్లో ఒక చాప్టర్లో మాట్లాడతారు ఆథర్ గివ్ మోర్ దెన్ వాట్ యు పెయిడ్ మీరు ఇంకా ఎక్కువ వాల్యూ ఇవ్వండి అని చెప్తారు కరెక్ట్ సో ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ అనేది లేదండి కాంపిటీషన్ ఎవరితో ఉంది కాంపిటీషన్ మీతో మీకు ఉంది అంతే సో యూ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ సప్లై దెర్ ఇస్ క్రియేషన్ అంతే ఇప్పుడు 100 మంది డాక్టర్స్ ఉంటే 100 మంది డాక్టర్స్ దగ్గరికి పేషెంట్ వస్తారు అవునా కదా 1000 మంది డాక్టర్స్ ఉంటే 1000 మంది దగ్గరికి పేషెంట్స్ వస్తారు అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది షో మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ప్రతి ఊర్లో గోల్డ్ షాప్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అరే ఇంకొక గోల్డ్ షాపా ఎవరు వస్తారా అనిపిస్తుంది అవునా కదా బట్ స్టిల్ అక్కడికి గోల్డ్ వస్తుంది కరెక్ట్ తిరుపతికి వెళ్ళండి తిరుపతిలో ఎన్ని షాప్స్ ఉంటాయి చూసారా రైట్ ప్రతి షాప్కి కూడా సెల్లింగ్ జరుగుతుంది అవునా కదా సో యూనివర్స్ ఈజ్ సో అబండెంట్ అంటే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేం రైట్ థింక్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆక్సిజన్ అబండెన్స్ పీపుల్ అబండెంట్ రైట్ ప్రతిరోజు కొత్త బిజినెస్ క్రియేట్ అవుతుంది చూస్తున్నారా ఎస్ ప్రతిరోజు కొన్ని కొత్త బిజినెస్లు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ప్రతిరోజు కొత్త ఐడియాస్తో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు రైట్ సో ఐ సా సంథింగ్ తిరుపతిలో ఆ లడ్డు గురించి ఏఐ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు ఫ్యూచర్లో అంటే ఆ టేస్ట్ స్మెల్ అన్నీ సరిగ్గా ఉండాలి భక్తులకు ఇబ్బంది పడద్దు భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా ఒక ఏఐ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారు
సో అది టేస్ట్ని స్మెల్ని చూసి ఓకే ఏఐ చూసి కొన్ని పారామీటర్స్ చెప్తుంది. సో ఆ పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అయితేనే ఆ లడ్డూని అంటే దానికి అన్ని క్వాలిటీస్ అన్ని చెక్ చేస్తున్నారు. సో చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూనివర్స్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసాద్ గారు ఫర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ అస్ విత్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ బుక్. సో అందరూ టైప్ చేయండి యాక్ట్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ మూమెంట్. సో దీంట్లో ఎక్కువగా మాట్లాడతారు చాప్టర్ నెంబర్ 6 or 7, ఐ డోంట్ రిమెంబర్. యాక్షన్ గురించి మాట్లాడతారు. సో మోర్ మనీ, మోర్ యాక్షన్స్. మోర్ కాన్ఫిడెన్స్, మోర్ మనీ. మోర్ మనీ, యూ నీడ్ పర్ఫెక్ట్ యాక్షన్స్. ఓకే, సో లాస్ట్లో ఒక చాప్టర్ ఉందండి, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద చాప్టర్ నేమ్, బట్ దాంట్లో ఎక్కువగా మాట్లాడకండి, పనిలో ఉండండి అని చెప్తారు. ఎక్కువగా మాట్లాడొద్దు, మీ పని మీరు పని చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, సో ఐ రియలీ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద బుక్. చాలా చిన్న బుక్ ఉంటుంది. ఐ షో యూ ద బుక్. ఎంతమంది బుక్ చూసారు? 60 pages ఉంటుంది అంతే. వెరీ స్మాల్ బుక్, 60 to 70 pages అంతే. బట్ వెరీ గ్రేట్ బుక్, వండర్ఫుల్ బుక్. థింక్ ద సైన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రిచ్, రైట్? సో దాంట్లో ఎక్కువ పేజెస్ ఉన్న చాప్టర్ ఏంటంటే గ్రాటిట్యూడ్. అన్నిటికంటే ఎక్కువ పేజెస్ ఉంది గ్రాటిట్యూడ్. సో గ్రాటిట్యూడ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫాలో చేద్దాం, రైట్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో లెట్స్ డూ సమ్ అఫర్మేషన్స్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఎన్ఎల్పిలో ఉన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ అసైన్మెంట్ కూడా చేయాలి. యా, డోంట్ ఫర్గెట్ యువర్ అసైన్మెంట్. యా, ఓకే, లెట్స్ డూ సమ్ అఫర్మేషన్స్. ఆర్ యూ ఆల్ రెడీ? ఓకే, ఎవరు చేస్తారు అఫర్మేషన్స్? పవన్ గారు రెడీయా? సార్ ఎస్. సో విల్ డూ ఫర్ మనీ అఫర్మేషన్స్. ఓకేనా? ఓకే, సో ఎవ్రీవన్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీతో చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ డూ ఇట్. మనీ ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. మనీ ఈజ్ మై Money is my బెస్ట్ best friend. It is safe for me to have more and more money. ఈ సేఫ్ ఫర్ టు హ్యావ్ మోర్ అండ్ మోర్ మనీ. I am financially free. ఐఎమ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ. I take consistent actions. ఐ టేక్ కన్సిస్టెంట్ యాక్షన్స్. I deserve financial safety. I deserve financial safety. I am capable of managing more and more money. అండ్ I మోర్ am అండ్ capable of managing more and more money. I attract high value opportunities every day. I attract మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎవ్రీ డే. I think like a wealth magnet. I think like a health magnet. I think like a wealth creator. I think like a wealth creator. I convert ideas into income. I convert ideas into income. Abundance is everywhere. Abundance is everywhere. My investments always multiply. My investment always multiplies. I enjoy luxury without guilt. I enjoy luxury without guilt. Super. Thank you, my dear money. Thank you, my dear money. So friends, today we have an annual day for my school. Okay, so maybe I won't be available in the evening, but definitely Anjay sir or someone will be available. So let's bless all the students of our school, Sri Vidyaniketan School. Andarni bless cheddam okkasari. All of them, their parents will come and see the performances. So the entire program is going very well, wonderfully. All students enjoyed, all teachers, all parents. Successfully we have completed annual day of our school. Thank you. Great. Thank you so much. It is done. Wonderful. So exams కి వెళ్తున్న పిల్లలు కూడా అందరం బ్లెస్సింగ్స్ ఇద్దాం, రైట్? సో దట్ స్టూడెంట్స్ విల్ డూ వండర్ఫుల్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. సీ యూ maybe tomorrow morning, yeah, because I'll be busy today. Thank you so much everyone. So see you all with amazing day. చూపించండి ఒకసారి సునీల్ గారు, చూపించండి ఆ బుక్. వండర్ఫుల్. ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి చూపించండి ఒకసారి. ఎన్ని పేజెస్, నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్? ఐ థింక్ జస్ట్ టెల్ మీ ద పేజెస్. 122, sir. అచ్చా, మీ దగ్గర వేరే కాపీ ఉన్నట్టు. నా దగ్గర ఇంకా ఓల్డ్ ఎడిషన్ ఉండొచ్చు. దట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 70-80 pages something. That's great. Wonderful. Thank you so much. Thank you. More power to you. So friends, today is my day. Today is Today my day. I'll make the Today is best my out day. of this day. I will make the best out of this day. Wonderful. So do some physical exercise. Okay. So
Keep yourself active, energetic, and healthy. So that's all for the day. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. I'm sorry, please. I'm sorry. Jai Hind, Jai Bharat, Thank you. Vande Mataram. I'm sorry, please forgive me.